پاکستان میچ جیت گیا. یس. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. السلام علیکم ناظرین, شہر سما میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کی میزبان مایا علی. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے الجھنوں اور پریشانیوں میں گھرے اپنے ان بہن بھائیوں کے بارے میں جو ان مشکلات کا حل نکلوانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں. ابھی میرے ہاتھ میں ایک میگزین ہے اور اس میگزین میں بہت سے عامل باباؤں کی اشتہارات پرنٹ ہوئے جن میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی کی گئی ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. جن کے من میں بدلے کی آگ ہو اور دشمن کو سزا دینا چاہتے ہوں وہ فوری رابطہ کریں. اس کے علاوہ ان عامل باباؤں نے بہت سی آپشنز بھی دی ہیں کہ دل پسند شادی, رشتوں میں بندش, اولاد کی نافرمانی, شوہر کی بے وفائی, طلاق کا مسئلہ فوری حل, امتحان میں کامیابی, جادو سحر کا توڑ, بیرونی سفر, اولاد کا ہونا یا ہو کر مر جانا. مطلب انہوں نے تمام مسائل دے دیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو ان تک ہی کانٹیکٹ کیا جائے. لیکن جب ہم نے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے صاف انکار کر دیا. وجہ یہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں یہ بات کرنے سے گریز کریں. اب ہم لوگ جائیں گے ایک روحانی عامل فیصل احمد صاحب کے پاس, ان سے جا کے معلوم کریں گے کہ کالا جادو ہے کیا اور لوگ اپنے کن مقاصد کے لیے عاملوں اور جادوگروں کا سہارا لے رہے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے. اچھا فیصل صاحب, مجھے بتائیے کہ کالا جادو کیا ہے؟ کالا جادو بیسیکلی ایک علم ہے, لیکن ہمارے مذہب میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. اور یہ کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہ ساری ناپاکی سے, نجاست سے ہوتی ہے, اور اس کو کرنے والا جو ہے وہ خود بھی حالت ناپاکی میں, گندگی میں رہتا ہے, اور اس سے جتنی چیزیں اس کے علاج میں یا اس کو استعمال کرنے میں جو ہوتا ہے نا, وہ سارا بیسیکلی ایک گن سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی کامن پرابلمس کیا ہے؟ رشتہ نہ ہونا, لڑکیوں کا لڑکیوں معاشرتی پرابلم ہے. جو مرد حضرات ہیں, کاروبار نہیں چل رہا جی, بہت اچھا چل رہا تھا, چلتے چلتے ایک دم گر گیا ہے, یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں رکاوٹ ہے, یا اولاد کا نہ ہونا. اچھا, یہ جو جادو کرواتے ہیں کالا جادو, یہ زیادہ تر فیملی والے کرواتے ہیں دوسرے پر یا کوئی باہر کے لوگ بھی کروا لیتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی جادو کی جو بیس بنتی ہے وہ کیا ہے؟ حسد. اچھے کسی مقام پہ پہنچ گئے, دوسرے لوگ حاسد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوگ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ کسی پہ ہمیں عمل کروانا ہے, وہ اس کا مطلب ماں کا نام یا والد کا نام پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو کپڑا منگواتے ہیں اس پہ بھی جادو ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کپڑے کے ساتھ بیسیکلی وہ انسان کی جو ہے نا ایک فریگننس اس میں رہتی ہے. وہ اپنا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بالوں کا بھی ہے, بالوں کا کسی نے بالوں پہ کر دیا, ناخن پہ بھی ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ چیز. اور پھر کالا علم مختلف اس میں وہ ہوتا ہے, کسی پہ ویسے کر دینا کہ گھر میں چیز دبا دینا, تعویذ دبا دینا, کیل لگا دینا, اور سب سے جو اس میں خطرناک چیز ہے وہ جو ایک ہانڈی اڑا دینا. یہ جو کالا جادو ہے, اس سے کیا کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, کالے جادو سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. ہر قسم کی یہ کالا جادو اسی لیے ممانعت ہے, لاتا ہی تباہی ہے. بیسیکلی دیکھیں, اس میں جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ مختلف شیاطین, بدروحیں اور مسان, ایک ہم اسے کہتے ہیں, جو یہ روحیں ہوتی ہیں, غیر مسلم, نان مسلم کی روحیں ہوتی ہیں, ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی عامل کسی صحیح اچھے کام کے لیے بھی کسی مسان کو بھیجتا ہے کہ بھئی جاؤ جا کے ذرا یہ کام کر کے آؤ یا ہو, وہ بے شک وقتی طور پہ تو بہتری کر آئے گا, لیکن وہ گھر دکھاتا ہے. وہ کلبوت جو انسانی جسم ہے اسے ہم کلبوت کہتے ہیں, اس کلبوت کو دیکھیں. یہ جو مسان ہوتا ہے یہ انسانی جسم کا روپ اختیار کرتا ہے؟ یہ دھواں ہے جی, یہ دھواں ہے جی. اچھا, دھواں ہے, یہ دھواں ہے جی. جنات صرف ایسے, جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی جسم, انسانی شکل جو چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. صرف ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ ہر ایک کے روپ میں آ سکتے ہیں. اچھا, جنات, شیطان یا جو مسان ہے یہ دیکھنے میں کیسی ہیں, ان کی کیا شکل ہوتی ہے؟ دیکھیں, بیسیکلی یہ جو سب چیزیں ایک دھوئیں کی شیپ میں ہوتی ہیں, اسموک ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ اب جب کسی انسان کو یہ قابو کرتے ہیں یا کسی اس میں جاتے ہیں تو یہ اس میں وہ دھوئیں کی شکل میں اس کے دماغ میں جا کے اسے نا کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے کسی فیملی پہ, کسی شخص پہ کالا جادو کروایا ہے
तो क्या उसका तोड़ भी काला जादू होगा? कुरान की आयत में, इनकी सब चीज़ों में हर चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप भी इन जिन्नात को काबू करने के लिए कोई चिल्ला वगैरह काटते हैं? जी बिल्कुल, इसके सारे जो आयात हैं और सूरा हैं उनके डिफरेंट वो होते हैं चलिए टाइम पीरियड के साथ, और उसमें हमें करना पड़ता है। उसमें हमें अपनी सफाई का, नमाज का, बाकी और चीज़ों का और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वक्त के साथ मुझे मेरे जो उस्ताद थे उनसे ये ट्रांसफ़र हुआ, जब वक्त मेरे पास आएगा मैं आगे ट्रांसफ़र करके जाऊँगा। ये ट्रांसफ़र किस तरह से होता है? ये सिखाया जाता है, जैसे मैंने सीखा वो अमलियात होते हैं, वो अमलियात करवाने पड़ते हैं स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड में, स्पेसिफ़िक तादाद में वो चीज़ें पढ़नी हैं आयात, और उनका सारा उस एहतमाम के साथ वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि जब आप ये चिल्ला काट रहे थे तो आपको कोई गाइड करने वाला था। अब जिस तरह मैं चिल्ला काटती हूँ, मुझे तो कोई गाइड नहीं कर रहा, तो क्या मुझे कोई नुकसान पहुँचेगा? जी, इसकी दो आपके जो है ना चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बग़ैर उस्ताद के आपको कोई चीज़ पाबंदी के साथ नहीं पढ़नी। जैसे कि आपने कोई आयत या सूरा पढ़नी है, आप जैसे सूरह नास पढ़ना चाहते हैं या आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आप उसे खुला पढ़ें, जितना मर्ज़ी पढ़ें, उसका कोई नुकसान नहीं, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ये माइंड में रख के कि जी मैंने आमिला बनना है इसकी सूरह नास की या किसी और की, और मैं इतनी तादाद में इतने दिन पढ़ूँगी, तो वो ज़ाहिर है कि आपके पीछे किसी उस्ताद का हाथ नहीं है। ये भी आपने कहा आमिला बने सूरह नास की, सूरह इखलास की, ये एक स्पेसिफिक आयत का नाम आपने क्यों नहीं, किस तरह से आमिल बन जाता है? जी, आपको इसका जो आयात है, ये सूरा है, इसके मुताबिक इनका बन, जैसे कि अब मेरी जो, अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी लैंग्वेज में, तो मेरी जो कहने में मैं सूरह मुज़म्मिल का आमिल हूँ बेसिकली। अच्छा। मेरे जितने काम या सारी चीज़ें होती हैं वो सूरह मुज़म्मिल के थ्रू हैं। बाकी भी मैंने काफ़ी अमलियात में सारे किए हैं, लेकिन जो बेसिक में चलता हूँ सूरह मुज़म्मिल उसमें चलता हूँ। अच्छा, इन मोकिलीन के थ्रू आप किस तरह से काम करवाते हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके ऊपर काला जादू किया हो, उस पर कोई मसान, बदरू या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हाजिर हो जो उसको नुकसान, रुकावट दे रही हो किसी भी तरीके से, फिर जब मैं उस पर पढ़ाई करता हूँ अब ये इन्हीं चीज़ों की, वो चीज़ फिर हाजिर होती है, वो उसको पकड़ के लाते हैं। लेकिन कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हर इंसान से। सर में दर्द है, वो आजकल लोगों को होती है। कंधों में कोई आपको लगता है स्ट्रेस है, तो वो ज़्यादा काम करने से भी होता है। तो कोई इंसान ये कहते हैं हाँ जी मेरे साथ ही हो रहा है, तो उसको शायद बीमारी भी हो सकती है। बहुत आसान, मैं तो एक टेस्ट बताता हूँ अपने सारे जो भी मेरे पास कोई आता है, कि अपने घर में जाके आप जो है ना सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। अच्छा। जिस शख्स पे या जिसके ऊपर ये अमलियात या किसी ने खुद पकड़ा हो या किसी भी किस्म के असरात होते हैं, वो सूरह बकरा की तिलावत नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। उसके वो होगा कि उसे सारे ज़रूरी काम याद आएंगे, बंद कर दूँ, कमरे से बाहर चला जाऊँ, या और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि उसको आवाज़ आनी बंद हो जाए। लेकिन अगर आप उसे पकड़ते हैं, फोर्स करते हैं कि सुनो, तो वो इस हद तक वायलेंट भी हो जाता है कि वो आपसे लड़ना झगड़ना या उस जिस चीज़ पे वो चल रहा है, कोई रिकॉर्डर पे या कंप्यूटर पे, उसको तोड़ने तक के ऊपर वो आमादा हो जाए। आप लोग मोकिल को कैसे काबू करते हैं? देखिए, मौकिल को काबू नहीं किया जाता। सबसे पहली बात, काबू ये चीज़ें जो होती हैं ये जिन्नात और वो और चीज़ें हैं। जब हम ये किसी ख़ास सूरा को या उस सूरा की आयात को, उसके ख़ास हिस्सों को एक ख़ास तादाद में ख़ास अरसे तक पढ़ते हैं तकरार के साथ, और हमें जैसे कि अब अगर एक अब सूरह नास है, मैं सूरह नास एक ख़ास तादाद में ख़ास अरसे तक पढ़ रहा हूँ, तो बेसिकली मैं उसका अमल कर रहा हूँ। जब मैं उस चीज़ को पढ़ूँगा तो उसके मौकिलीन एक्टिव हो जाते हैं। सही। फिर वो क्योंकि उनको हमने वो तस्हीर किया होता है, तो वो फिर पाबंद होते हैं कि उस हर शरई काम को, मैं इस चीज़ पे जोर दूंगा, हर शरई काम को वो करने के पाबंद हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बंदिश और जादू में क्या फ़र्क है? देखिए, बंदिश जो है वो भी एक तरह जादू का ही एक पार्ट है। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके करवाई जाती है। ठीक है। जैसे किसी के रिज़्क की बंदिश करवा देना, किसी की शादी की बंदिश करवा देना, औलाद की बंदिश करवा देना, वो चीज़ है। जादू बेसिकली होता है तबाही बर्बादी के लिए, कि जी फ़लाँ बंदे को, शख्स को तबाह कर दें। अच्छा, काला जादू जो होता है, ये जो हम लोग देखते सुनते हैं, जो पिन्स के साथ कोई पुतला बना दिया, उसमें पिन्स लगा दी, या ऊँट की जो हड्डियाँ हैं उस पर ज़्यादा जादू होता है, तो क्या ये जादू बाकी इन चीज़ों पे होता है या सिर्फ एक बातें सुनी? नहीं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बल्कि अगर आप किसी मटन शॉप पे चले जाएँ और आप उन्हें कहें साबुत दिल दे दे बकरे का, तो वो आपको नहीं देगा। या बकरे की जो शाने की हड्डी है साबुत दे दे बगैर तोड़े हुए, वो आपको नहीं देगा। वजह? तो वजह उन्हें पता है कि काले जादू या बुराई के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो बाकायदा उसको एक ज़रब लगा के ब्रेक करके देंगे, जो बेकार हो जाती है। कोई आमिल जो काला जादू करने वाला शख्स होता है, वो पुतलों के अंदर पिन्स लगा देते हैं। अगर जिस तरह से किसी पे जादू किया है, तो पिन अगर उस पुतले को लगती है तो असर उस इंसान पे होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे होता है इनका? ये बेसिकली शयातीन का है ना। शयातीन के पास बहुत ज़्यादा ताकतें हैं।
شیاطین کے پاس ایک وہ جس طرح شیطان کو کیا ہوا ہے سارا، تو یہ ساری چیزیں انہی سے نسبت رکھتے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، یہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ کسی لڑکی پہ یا کسی خاتون پہ جنات آ گئے یا کوئی مطلب کوئی روح آ گئی، تو وہ کس طرح آ کے پھر اس کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ جو جنات ہیں اس کی جنات صرف اور صرف دیکھیں اس وقت کسی پہ ہوتا ہے جب وہ کسی پہ عاشق ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا ناظرین، ابھی فیصل صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جن کے رشتے میں یا شادی میں کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بریک کے بعد کہ فیصل صاحب کس طرح سے ان کی اس بندش کو یا اس جادو کو ختم کرتے ہیں۔